welcome in this video lecture. In this video lecture, we are going to learn the next topic of male reproductive system, and this topic is external genitalia. And this external genitalia, which include the scrotum and penis. First of all, we focus on the scrotum. Scrotum, these are the extra abdominal pouch-like structure, and these are homologous to labia majora of all of female reproductive system. In a scrotum, particular compartment or because of presence of septa, which having the two scrotal sac, and this is scrotal sac, this is also called as the abdominal coelom, and this abdominal coelom in which testes these are present. These scrotum, these are internally lined by the muscles, and that muscles, these are the Dartos muscles, and these are testes, these are attached to scrotum by a particular connective tissue, and these are connective tissue, these are called as the gubernaculum. And what is the function of these scrotum? Scrotum, these are act as a thermostat which regulate the temperature for formation of sperm or spermatogenesis, and these are also maintain the temperature low than the body, that is 1.5 to 2 degrees Celsius. And the next external reproductive organ, and these are the penis. Penis, these are the way of urination and the intercourse. This is also called as the copulatory organ in a male reproductive system, and these are homologous to clitoris in a female. Penis, these are divided into or differentiated into three regions. The upper region, this is called as the base, the middle, these are the shaft, and lower, this is called as the glans penis. And it is a shaft which having the two erectile spongy tissues, and in which the corpus cavernosa, and another, these are the corpus spongiosum. The posterior side which having the two corpus cavernosa, and anterior side which having the corpus spongiosum. Corpus cavernosa, these are the fibrous tissue, and these are the tunica albuginea, and anterior side which having the corpus spongiosum, and this corpus spongiosum, these are vascular or spongy tissue. In glans penis, only corpus spongiosum, these are present. Actually, in this gland penis, the urethral external opening, that is the external meatus or external orifice, these are present, that is the opening of urethra. And this also having the particular skin, and this skin, these are the folded skin, is called as the foreskin, or this is also called as the prepuce. And in this foreskin, the precursal glands, these are present, and that gland is called as the Tyson's gland. These Tysons which secrete the sebaceous secretion, and these are white in color, and this is called as the smegma. And in male reproductive system, the sexual excitation, these are takes place because of the parasympathetic system, and this secretion, this is called as the precum. Now we focus on the semen. Actually, semen means what? Semen, the secretion of seminal fluid or seminal gland, and also the prostate gland secretion, that is called as the prostatic secretion or prostatic fluid, and with sperm, these are combinedly called as the semen. And in which the 70%, near about 70%, which having the seminal fluid. Seminal fluid means the secretion of seminal gland, and which also having the 20% prostatic fluid, that is the secretion of prostate gland, and in which only 10% sperm, these are present, and these are form the 100% of semen, and which are having the 120 million sperm per
ml ऑफ दिस सेमन, म्हणजे पूर्ण जर सेमन आपण 1 ml कन्सिडर केलं तर त्यामध्ये 1/20 मिलियन्स काय असतात स्पर्म. अँड इफ दिस सिक्रेशन ऑर दिस स्पर्म काउंटिंग दिस आर लेस दॅन द 20 मिलियन, देन दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज द ऑलिगोस्पर्मी. अँड समटाइम दिस सेमन विदाउट स्पर्म, that is secretion of prosthetic gland or secretion of seminal vesicle, that is the seminal fluid in which the sperm these are completely absent, then this condition is called as the azoospermy. Sometime in semen the antibiotics these are present, and these antibiotics destroy the bacteria which is present in vagina of female reproductive system. These semen, this is called as seminal plasmin. Permanent method or permanent surgery we can conduct for birth control in male reproductive system, and that is called as the vasectomy. In vasectomy the vasa differentia these are cut and sealed, and because of that the sperm which is formed in the testicles or in the testes these are not transferred toward the urethra, and because of no transformation the fertilization these are not takes place in female reproductive system. This is very useful to birth control method. Create the permanent sterility in case of a male. Now we focus on some issues which is created in male reproductive system. And first issue is the prostate cancer. Prostate cancer means the cancer of a prostate gland. प्रोस्टेट ग्लँडचा जो कॅन्सर आहे त्याला म्हणायचं आहे प्रोस्टेटिक कॅन्सर. जर मेलमध्ये किंवा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये प्रोस्टेट कॅन्सर झाला तर तो इथे क्युअर केला जातो विथ द हेल्प ऑफ पर्टिक्युलर ट्रीटमेंट, अँड वी कॅन अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ दिस सेल इन होल मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बाय अ सर्जरी, अँड दॅट सर्जरी इज कॉल्ड ॲज orchiectomy. In this surgery the testicles, that is the testes and epididymis of this person these are removed surgically. What is the relation between these testicles and prostate cancer? Actually टेस्टिकल्स मध्ये म्हणजे टेस्टिस मध्ये टेस्टेस्टेरॉन नावाचा हार्मोन सिक्रेट होतं, आणि ह्या टेस्टेस्टेरॉनमुळे ज्या प्रोस्टेट ग्लँडच्या ज्या सेल आहे ज्यांच्यामध्ये कॅन्सर झाला आहे त्या सेल पूर्ण रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये स्प्रेड होतात किंवा त्यासाठी टेस्टेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल आहे, आणि म्हणून जे टेस्टिकल्स आहे ते रिमूव्ह केले जातात. आणि रिमूव्हल ऑफ टेस्टिकल्स त्यालाच काय म्हणायचं आहे ऑर्चिएक्टोमी ते म्हणायचं आहे. चला त्यानंतर टेस्टिक्युलर कॅन्सर झाल्यानंतर देखील ऑर्चिएक्टोमी केलं ते म्हणजे टेस्टिकल्स रिमूव्ह केले जातात. नाउ ऑन द नेक्स्ट इश्यू, अँड दिस आर नेक्स्ट इश्यू these are cryptorchidism. Cryptorchidism, this is the problem in which the testes, these are one or two testes, these are fail to descend into scrotum sac. ॲक्च्युली बाळाची बर्थ होण्याच्या अगोदर म्हणजे ज्यावेळेस आईच्या गर्भामध्ये मेल बेबी 7 मंथ्स असतो त्यावेळेस 7th मंथमध्ये ज्या टेस्टीज आहे त्या स्क्रॉटम सॅकमध्ये डिसेंड होतात, आणि सम केसेसमध्ये ते एक असेल किंवा 2 टेस्टीज असेल त्या फेल होतात ते डिसेंड होण्यासाठी, अँड दॅट प्रॉब्लेम इज कॉल्ड ॲज द क्रिप्टॉर्किटिझम. अँड डॉक्टर वेट आफ्टर द बर्थ ऑफ दॅट बेबी 1 year फॉर डिसेंड दिस टेस्टीज, अँड नाऊ दिस प्रॉब्लेम दिस कॅन क्लिअर बाय सर्जिकली. द नेक्स्ट प्रॉब्लेम अँड दॅट नेक्स्ट इश्यू दिस आर द इंग्युनल हर्निया. बिकॉज ऑफ टेरिंग ऑफ इंग्युनल टिश्यू this loop of the intestine these are goes into the scrotum, and that problem is called as the inguinal hernia, and these are created after the birth of this baby. जन्म झाल्यानंतर कधी हा प्रॉब्लेम जो आहे जनरली यंग चिल्ड्रन्समध्ये बिकॉज ऑफ हेवी वेट हा प्रॉब्लेम इथे क्रिएट होऊ शकतो. द नेक्स्ट इश्यू इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, अँड दीज आर द मेल हायपोगोनॅडिझम. हायपोगोनॅडिझम म्हणजे काय? हायपो दॅट इज द ॲबनॉर्मली लो सिक्रेशन, आणि गोनॅडिझम म्हणजे यामध्ये गोनाड्स. गोनाड्स म्हणजे काय? प्रायमरी सेक्स ऑर्गॅन. मेलमध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गॅन कोणता आहे तर टेस्टीज. मग ह्या टेस्टीजमध्ये जर टेस्टेस्टेरॉन नावाचं जे हार्मोन्स आहे त्याचं सिक्रेशन जर कमी झालं लो झालं तर त्यावेळेस त्या प्रॉब्लेमला म्हणायचे मेल हायपोगोनॅडिझम, अँड दिस आर ऑल्सो अक्युअर विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट.
The next problem, and this is the phimosis. Phimosis, these are the problem which is created in the foreskin. Actually foreskin, these are become very tight and these are can't pull backward side, and this problem is called as the phimosis. And these are also cured with the help of surgery. सर्जरीने ती जी फोरस्किन आहे ते बॅक साईडला पुल होण्यासाठी यामध्ये सर्जरीने तो जो प्रॉब्लेम आहे तो क्युअर केला जातो. द नेक्स्ट इश्यू और लास्ट इश्यू, these are the perineal discharge. Perineal discharge, these are having the discharge or secretion that these are maybe watery, cloudy, that contain the pus and also the bloody. And this perineal discharge because of the bacterial infection. Bacterial infection मुळे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. त्याला आपण डिस्कस करणार आहोत. तर ह्या चॅप्टरचा लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये विचारलेले क्वेश्चन्स आपण पाहणार आहोत जे डिपेंड आहे प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चरवरती. द क्वेश्चन इज दॅट गिवन बिलो इज द डायग्रामॅटिक स्केच ऑफ proportion of the human male reproductive system and select the correct set of names of parts label A, B, C, D. क्वेश्चन मध्ये असं दिले की खाली दिलेली एक डायग्राम आहे. ती डायग्राम काही पोर्शन आहे ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा आणि त्याला काही नेम्स दिले A, B, C, D. तर ते A, B, C, D काय आहे हे तुम्हाला करेक्ट आयडेंटिफाय इथे करायचे. तुम्ही कोणतीही एंट्रन्स एक्झाम देत असेल आणि त्यामध्ये 4 ऑप्शन जर एक्सप्लेन केली असेल तर कोणताही क्वेश्चन सॉल्व करताना अगोदर 4ही ऑप्शन केअरफुली रीड करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर त्यावरती थोडंसं थिंकिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर ते राईट आन्सर जे आहे तर ते तुम्ही सॉल्व करणं गरजेचं आहे. चला तर मग याचं एक्सप्लेनेशन इथे साईडला एक डायग्राम दिली त्या डायग्राममध्ये आपण पाहू. चला तर मग ए जिथे दिलेला आहे ए म्हणजे एक ट्यूब आहे आणि त्या ट्यूबला म्हणायचं आहे व्हासा डिफरन्शिया. त्यानंतर बी एक्सप्लेन केलंय पहा. बी दोन्हीकडून आहे आणि बी ही ग्लँड आहे. त्या ग्लँडचं नाव आहे सेमिनल व्हेसिकल्स. त्यानंतर सी आहे प्रोस्टेट ग्लँड. आता दोन्हीकडून जरी तुम्हाला दिसत असेल ॲक्च्युली ती एक ग्लँड आहे सेमिनल व्हेसिकलच्या खाली म्हणजे सी म्हणजे प्रोस्टेट ग्लँड. प्रोस्टेट ग्लँडच्या बिलो म्हणजे खालच्या साईडला तुम्ही छोटंसं राऊंड स्ट्रक्चर दोन्ही साईडला ऑब्झर्व करू शकता. दीज आर द मेन्शन डी अँड दिस डी दीज आर द बल्बोयुरेथ्रल ग्लँड. बल्बोयुरेथ्रल ग्लँडला काउपर्स ग्लँड देखील म्हणतात. चला सर मग पुन्हा एकदा आपण ऑप्शन पाहू. ऑप्शनमध्ये पहिलं दिलेलं आहे ए म्हणजे व्हासा डिफरन्शिया. व्हासा डिफरन्शिया हे करेक्ट आहे कारण ते व्हासा डिफरन्शिया आहे. बी आहे सेमिनल व्हेसिकल. सी आहे प्रोस्टेट आणि त्यानंतर डी आहे बल्बोयुरेथ्रल ग्लँड. आणि हा क्वेश्चन प्रिव्हियस आस्क आहे. इथे खाली राऊंडमध्ये तुम्ही पाहू शकता. चला तर मग नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊ. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन. सर्टोली सेल्स दीज आर फाउंड इन. पहिला ऑप्शन आहे ॲड्रेनल कॉर्टेक्स अँड सिक्रेट ॲड्रेनलिन. दुसरा ऑप्शन आहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल. तिसरा आहे पॅनक्रेस अँड सिक्रेट कोलिओसाइटोकायनिन. आणि लास्ट ऑप्शन आहे फोर्थ डी ओव्हरीज अँड सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. सर्टोली सेल्स दीज आर प्रेझेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इथे तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता. आपण सेक्शन पाहिला होता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलचा. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपण टीएस पाहिलं होतं टेस्टीचं. त्यामध्ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या आतमधल्या साईडनी जर्म सेल असतात आणि त्याच्या साईडला सर्टोली सेल असतात. सर्टोली सेलला नर्स सेल म्हणतात. त्याला नर्स सेल यामुळे म्हणतात कारण ते न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतात. आता ॲड्रेनल कॉर्टेक्स हे पहिलं जे ऑप्शन दिलेलं आहे तर ॲड्रेनल कॉर्टेक्स दीज आर प्रेझेंट ऑन द किडनीज. किडनीजवरती आहे अँड विच इज सिक्रेट द ॲड्रेनलिन. पॅनक्रेसचा विचार केला तर पॅनक्रेस दीज आर रिलेटेड टू द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट अँड ओव्हरीज दीज आर present in female reproductive system. And the right answer is that the B seminiferous tubule and provide
द न्यूट्रिशन टू जर्म सेल. हे सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये आहे आणि त्या न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतात जर्म सेलला. जर्म सेल म्हणजे अशा सेल की ज्या स्पर्म प्रोड्यूस करतात. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे कॅपॅसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द. कॅपॅसिटेशन म्हणजे काय हे अगोदर आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. कॅपॅसिटेशन म्हणजेच स्पर्म बिकम मोटाईल. स्पर्म इथे काय होतात मोटाईल अँड दिस स्टार्ट टू मूव्ह. दिस इज कॉल्ड ॲज कॅपॅसिटेशन. त्याला म्हणायचं आहे कॅपॅसिटेशन. आता इथे ऑप्शन दिलं आहे पहा. ए ओव्हम बिफोर फर्टिलायझेशन. बी ऑप्शन आहे ओव्हम आफ्टर फर्टिलायझेशन. सी ऑप्शन आहे स्पर्म आफ्टर फर्टिलायझेशन आणि डी ऑप्शन आहे स्पर्म बिफोर फर्टिलायझेशन. हा क्वेश्चन पण प्रिव्हियस आस्क आहे, 2 वेळेस विचारलेला क्वेश्चन आहे. कॅपॅसिटेशन म्हणजेच जिथे स्पर्म मोटाईल होतात. मोटाईल म्हणजेच काय तर ते ॲक्टिव्ह होतात आणि मूवमेंट करायला लागतात. आता स्पर्म मोटाईल आहे. स्पर्म दीज आर द मोटाईल गॅमेट और मेल गॅमेट, बट ओव्हम दीज आर नॉन मोटाईल गॅमेट. ओव्हम हे नॉन मोटाईल आहे. त्यानंतर फर्टिलायझेशन म्हणजे काय फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. कॅपॅसिटेशन हे ओव्हममध्ये होत नाही, म्हणून ए आणि बी ऑप्शन याचा आपण विचार करणार नाही. सी आणि डीचा आपण विचार करणार की स्पर्ममध्ये कॅपॅसिटेशन होतं, पण कॅपॅसिटेशन कधी होतं तर बिफोर फर्टिलायझेशन. म्हणजेच काय की ज्या वेळेस स्पर्म मूवमेंट करतात म्हणजेच मोटाईल होतात त्याच वेळेस ते फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचतात आणि त्यानंतर मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं म्हणजेच फर्टिलायझेशन होतं. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की जे स्पर्म आहे ज्यावेळेस ते ओव्हमकडे जातात त्यावेळेस त्याच्या अगोदर त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटेशन यामध्ये होत असतं. कॅपॅसिटेशन आर ऑकर्स इन. दिस इज द सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रिव्हियस क्वेश्चन. अगोदरचा क्वेश्चन आणि हा क्वेश्चन सेम आहे. कॅपॅसिटेशन ऑकर्स इन. कॅपॅसिटेशन कुठे होतं रेटेटेस्टिस. सेकंड ऑप्शन आहे इपिडिडामिस. थर्ड ऑप्शन आहे व्हासा डेफरन्स अँड लास्ट ऑप्शन आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. कॅपॅसिटेशन ही ॲक्टिव्हिटी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमध्ये होत असते. चला तर मग नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊ. द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्युमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ. लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडीमध्ये कुठे आहे लीडिंग सेल. लीडिंग सेल याला दुसरं नाव आहे इंटरस्टिशियल सेल. ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या मध्ये सापडतात. सेमिनिफेरस ट्युब्युल ह्या कुठे आहेत तर टेस्टीजमध्ये. लीडिंग सेल या सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या 2 सेमिनिफेरस ट्युब्युल किंवा सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या बिटवीन लीडिंग सेल्स म्हणजे लीडिंग सेल प्रेझेंट आहे म्हणजे इंटरस्टिशियल सेल तिथे प्रेझेंट आहे. अँड दीज आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ. काय सिक्रेट करतात. पहिला ऑप्शन आहे इंटेस्टायनल म्युकस. दुसरा ऑप्शन आहे ग्लुकॅगोन. तिसरा ऑप्शन आहे अँड्रोजन आणि चौथा ऑप्शन आहे प्रोजेस्टेरॉन. आता इंटेस्टायनल म्युकस म्हणजे काय. इंटेस्टायनल म्युकस दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द गोबलेट सेल्स. गोबलेट सेल्स काय आहे दीज आर द सिक्रेटरी सेल्स. Secretory cells which present in the small intestine and that cell these are called as goblet cell. या intestinal mucus secrete करतात and this intestinal mucus बॅक्टेरियापासून इपिथेलियल ज्या सेल आहे ज्या इंटेस्टाईनच्या तिथे आहे त्यांचं प्रोटेक्शन करतात. त्यानंतर दुसरा ऑप्शन आहे ग्लुकॅगोन. ग्लुकॅगोन these are secreted from the alpha cells of the pancreatic islet of Langerhans. तिसरा ऑप्शन आहे अँड्रोजन आणि चौथा ऑप्शन आहे प्रोजेस्टेरॉन. अँड्रोजन these are actually secret in both male and female. अँड्रोजन हे मेलमध्ये पण सिक्रेट होतं आणि फिमेलमध्ये पण सिक्रेट होतं. अँड्रोजन इन केस ऑफ मेल these are secret from the leading cells. लीडिंग सेल्सपासून अँड्रोजन सिक्रेट होतं. इन केस ऑफ मेल फिमेलमध्ये पण द ओव्हरीज
adrenal glands and fat cells in case of female. Actually, these androgens, these are the testosterone and the androstenedione in male, which express the male traits, and this is also called as male hormones. These are also present in female. Female मध्ये पण ते present आहे, but as compared to male, these are small quantities in female. मेल मध्ये मेल कॅरेक्टर एक्सप्रेस होण्यासाठी androgen responsible आहे. And last, these are the progesterone. This is also called as the pregnancy hormones. This is present or secrete in the female reproductive tract. This secrete from the corpus luteum, which are present in ovaries. And this progesterone which maintain the pregnancy in early stage. चला तर मग क्वेश्चन आहे, the leading cells are found in human body are the secretory source of, काय secrete करतं तर androgens. Next question is that if for some reasons the vasa differentia in human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from. जर काही कारणास्तव व्हॅसा इफरन्शिया मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ब्लॉक झाली तर गॅमेट कुठून कुठे जाणार नाही किंवा कुठून कुठे ट्रान्सपोर्ट होणार नाही. पहिला ऑप्शन आहे ओव्हरीज टू युटेरस, दुसरा ऑप्शन आहे इपिडिडॅमिस टू व्हॅसा डिफरन्स, तिसरा ऑप्शन आहे टेस्टिस टू इपिडिडॅमिस आणि लास्ट ऑप्शन आहे व्हेजेना टू युटेरस. व्हॅसा इफरन्शिया कुठे आहे हे सुरुवातीला आपण अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. आता गॅमेट, मेल गॅमेट म्हणजे स्पर्म हे फॉर्म होतात सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये. सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये ते फॉर्म झाल्यानंतर जातात रेटे टेस्टिसमध्ये, रेटे टेस्टिसमधून जातात व्हॅसा इफरन्शियामध्ये, व्हॅसा इफरन्शियामधून जातात इपिडिडॅमिसमध्ये, इपिडिडॅमिसमधून व्हॅसा डिफरन्शिया, त्यानंतर इजॅक्युलेटरी डक्ट, त्यानंतर युरेथ्रल अँड युरेथ्रल मीटस. असा पाथवे आपण पाहिला होता. त्यासाठी एक शॉर्टकट मी तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं. सलमान खान रस्त्याने वे वे वू वू करतो. हा जो पाथवे आहे तर हा तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही इझिली ह्या क्वेश्चनचा आन्सर सॉल्व करू शकतात. आता जर व्हॅसा इफरन्शिया काही कारणास्तव जर ब्लॉक झालं तर स्पर्म कुठून कुठे जाणार नाही तर ते सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये तयार होतील. त्यानंतर सेमिनिफेरस ट्युब्युलमधून रेटिटेस्टिसमध्ये पण जाईल. पण व्हॅसा इफरन्शिया कुठे प्रेझेंट आहे? रेटेटेस्टिस आणि इपिडिडॅमिसच्या मध्ये. म्हणजेच रेटेटेस्टिसकडून इपिडिडॅमिसमध्ये स्पर्म एंट्री करणार नाही. त्यानंतरचा वे तर कंटिन्यू राहील. व्हॅसा इफरन्शिया कुठे आहे तर व्हॅसा इफरन्शिया these are present between the testis or epididymis or retetestis epididymis. म्हणजेच इथे आन्सर आहे टेस्टिस टू इपिडिडॅमिस आणि लास्ट आहे व्हेजेना टू युटेरस. व्हेजेना आणि युटेरस हे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे ट्रॅक आहे. आणि ते राईट आन्सर आहे सी, टेस्टिस टू इपिडिडॅमिस. नेक्स्ट आणि लास्ट क्वेश्चन आहे, the testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum and the purpose serves is for. की ज्या टेस्टीज आहे ह्युमन मेलमध्ये these are situated outside ॲबडॉमिनलच्या कॅव्हिटीच्या आउटसाईड ते आहे पाऊच लाईक स्ट्रक्चरमध्ये. त्याला म्हणायचे स्क्रॉटम. आणि स्क्रॉटममध्येच का प्रेझेंट आहे त्याचा पर्पज काय आहे तर हे चारही ऑप्शन तुम्हाला केअरफुली रीड करावं लागेल. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आन्सर आहे की विच मेंटेन द टेम्परेचर, दॅट इज मेंटेनिंग द स्क्रॉटल टेम्परेचर लोअर दॅन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ह्युमन मेलमध्ये हे जे स्क्रॉटम आहे, जे पाऊच लाईक स्ट्रक्चर आहे, यामध्ये टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. अँड दिस टेम्परेचर these are required for formation of sperm, and because of these testes these are situated outside the abdominal cavity,
or inside the pouch structure that is called as the scrotum. अशा पद्धतीने आपण इथे काही क्वेश्चन्स अंडरस्टँड केली. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जाणार आहोत फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमकडे.